नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्छिष्टायां सृजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः. அன்னவயல் புதுவையாண்டாள் அரங்கற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளை சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடிய தொல்பாவை பாடி அருளவல்ல பல்வளையாய் நாடி நீ வேங்கடவர்க்கு 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 என்னை விதி என்ற மாற்றம் நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ. ஆழ்வாரியம் பெருமானார் தேசிகர் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீசைலேஷதயா பாத்திரம் தீபக்தியாதிகுணார்ணவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யஜா மாதரம் முனிம். ராமானுஜதயா பாத்திரம் ஞான வைராக்ய பூஷணம் ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதார்யம் வந்தே வேதாந்த தேசிகம். யோ நித்யம் அச்சுதபதாம் புஜயுக்மருக்ம व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्. आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना. भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयापनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. अस्मद्गुरुसमारम्भां यतिशेखरमध्यमाम् लक्ष्मीवल्लभपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तम् उद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति. स्वोच्छिष्टायां सृजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः. அன்னவயல் புதுவை ஆண்டாளரங்கற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நல்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளை சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வளையாய் நாடி நீர் வேங்கடவர்க்கென்னை விதி என்னை இம்மாத்தம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு. கனைத்திளம் கத்தருமை கண்ணுக்கிறங்கி
நினைத்து முலைவழியே நின்று பால் சூர நனைத்தில்லம் ஷேராக்கம் நற்செல்வன் தங்காய் பனித்தலை வீழ நின் வாசல் கடைப்பத்தி சினத்தினாள் தென்னிலங்கை கோபானை செத்த மனத்துக்கினியானை பாடவும் தீவாய் திரவாய் இனித்தான் இழந்திராய் இதென்ன பேருரக்கம் அனைத்தில் அத்தாரும் அறிந்தேலோரெம்பாவாய். ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். அஞ்சு குடிக்கொரு சந்ததியாய் ஆழ்வார்கள் தம் செயலை விஞ்சி நேர்க்கம் தன் பயடாய் பிஞ்சாய் பழுத்தாளை ஆண்டாளை பத்தியுடன் நானும் பழுத்தாய் மனமே மகிழ்ந்து. ஸ்ரீ விஷ்ணு சித்த குலநந்தன கல்பவல்லீம் ஸ்ரீரங்கராஜ ஹரிச்சந்தன யோக திருஷ்யாம் சாக்ஷாத் க்ஷபாம் கருணயாம் கமலாம் ஹிவான்யாம் கோதாம் அனன்ய சரண சரணம் பிரபத்யே. தேவஸ்ய மகிஷீம் திவ்யாம் ஆதோ கோதாம் உபாஸ்மஹே யன்மௌலி மாலிகாம் ப்ரீத்ய ஸ்வீகரோதி ஸ்வயம் பிரபுः. ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். ಶ್ರೀಮದ್ ಪರಮಹಂಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಯತಿರಾಜ ಮಠದ ನಾರಾಯಣ ರಾಮಾನುಜೀಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ನಿಯಮನದಂತೆ ದಾಸರು ತಿರುಪಾವೆಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ಪಾಶ್ರವನ್ನ ಅವರು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಯಥಾಮತಿ ಆ ಮಹಾದೇವಿಯ ಆಂಡಾಳ್ನ ಕೃಪೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳದೇ ಆದಂತಹ ವಾಕುಗಳನ್ನ ಹರಿಸುತ್ತೋ ಅವಳ ಕೃಪೆಯಂತೆ ಮಾತು ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಸಾದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಚರಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಕೃಪೆ ಸದಾ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ. ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 12ನೇ ಪಾಶುರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಅವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕನೈತ್ತಿಳಂ ಕತ್ತರುಮೈ ಕನ್ನಕ್ಕಿರಂಗಿ ನಿನೈತ್ತು ಮುಲೆವಳಿಗೆ ನಿಂಡ್ರು ಪಾಲ್ ಶೋರ. ಇದನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಾವಿವಾಗ ಹೋಲಿಸಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನೈತ್ತಿಳಂ ಕತ್ತರುಮೈ ಕನ್ನಕ್ಕಿರಂಗಿ ಯತಿಯ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸರ್ವಭೂತಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ರಾಮಾನುಜರ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ತತ್ವ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಚಾರಗೊಳಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸಹ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಧಾರ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹರಿಸಿ ಮನವನ್ನ ತಟ್ಟಿ ಎಬ್ಬಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಆಂಡಾಳ್ ಈ ತಿರುಪಾವೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೋ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕನೈತ್ತಿಳಂ ಕತ್ತರುಮೈ ಕನ್ನಕ್ಕಿರಂಗಿ ನಿನೈತ್ತು ಮುಲವಳಿಗೆ ನಿಂಡ್ರು ಪಾಲ್ ಶೋರ. ಬರೀ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಧಾರ ಅಲ್ಲ, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಅಮೃತಧಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ನನೆತ್ತಿಲ್ಲಂ ಶೇರಾಕಂ ನಚ್ಚಲ್ವನ್, ನನೆತ್ತಿಲ್ಲಂ ಶೇರಾಕಂ ಮಠದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹವೇ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಇವರು ಯಾವಾಗ ಆಚಾರ್ಯ ಪೀಠವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ರು ಆವಾಗಲೇ ಇದನ್ನ ಈ ಯತಿರಾಜ ಮಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ವಿಚಾರಗಳ ಧಾರೆ
ಅದು ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ಪ್ರವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನನೆತ್ತಿಲ್ಲಂ ಶೇರಾಕಂ ನಚ್ಚಲ್ವನ್ ತಂಗಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದದವರೆಗೂ ಸಹ ಸೇರುತ್ತೆ ಇದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ತಂಗಾಯ್ ಇಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಂತಹ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಸಂಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನೆತ್ತಿಲ್ಲಂ ಶೇರಾಕಂ ನಚ್ಚಲ್ವನ್ ತಂಗಾಯ್ ಪನಿತ್ತಲೆ ಗೀಳ ನಿನ್ ವಾಶಲ್ ಕಳೈಪತ್ತಿ. ಪನಿತ್ತಲೆ ಗೀಳ ಯಾರನ್ನೇ ಆಗ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಬಂಧ ಅನ್ನುವುದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮೇಲಿಂದ ಸುರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಪನಿತ್ತಲೆ ಗೀಳ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಧನುರ್ಮಾಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಮಂಚಿನ ಹಣ್ಣಿ ಸುರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಕಂಡಾಗ, ಒಂದು ತತ್ವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ, ಕರ್ಮದ ಒಂದು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಆ ಕರ್ಮ ಪ್ರವಾಹ ಅನ್ನುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಾಧಿಸ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಪನಿತ್ತಲೆ ವೀಳ ನಿನ್ ವಾಶಲ್ ಕಡೈಪತ್ತಿ. ನಿನ್ ವಾಶಲ್ ಕಡೈಪತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಾಗವತರ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಜೋತಾಡುವ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಅನ್ನುವುದಾಗಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಆಳವಾಗಿ ಆ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಆ ಕರ್ಮ ಬಂಧದ ಒಂದು ಆ ಧಾರೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಟ್ಟ ನಡುವೆ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೇ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತಹ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ನಚ್ಚಲ್ವಂತಂಗಾಯ್. ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದದವರು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸಹ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಕ್ಷೇಪದ ಮೂಲಕ ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ರುಚಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಜೋತು ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಚ್ಚಲ್ವಂತಂಗಾಯ್ ಪನಿತ್ತಲೆ ವೀಣ ನಿನ್ ವಾಶಲ್ ಕಡೈಪತ್ತಿ ಶಿನತ್ತಿನಾಳ್ ತೆನ್ನಿಲಂಗೈ ಕೋಮಾನೆಚ್ಚೆತ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿನತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಪ ಅನ್ನುವುದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕೋಪ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆತ್ಮಗುಣ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದರೂ ಸಹ ಕೋಪವನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಅನಾಹುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಕೋಪವನ್ನ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಕ್ರೋಧಾತ್ ಭವತಿ ಸಮೋಹ, ಸಮೋಹಾತ್ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಭ್ರಮ, ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಂಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶೋ, ಬುದ್ಧಿನಾಶಾತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಗೀತಾಚಾರ್ಯರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಆ ಶಿನತ್ತಿನ ತೆನ್ನಿಲಂಗೈಕೋಮಾನೆಚ್ಚತ್ತ, ಆ ಕೋಪವನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಮೃತಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ಬುದ್ಧಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿ ಯಾವಾಗ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೋ ಸರ್ವವೂ ನಾಶವಾದಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಆ ಕೋಪವನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತೆ. ತೆನ್ನಿಲಂಗೈ ಕೋಮಾನೆ, ತೆನ್ನಿಲಂಗೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಶರೀರವನ್ನೇ ಒಂದು ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ದಶೇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ರಾವಣನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ರಾವಣ ತಾನು ನಾಶವಾಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೋಪದಿಂದ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ದಾಶರಥಿಯಾದಂತಹ ಈ ಮೊದಲಿಯಾಂಟ ಅವರು ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರಾದಂತಹ ನಾವುಗಳು ಕೋಪವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಗುಣ ಸಂಪನ್ನರಾದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ದಶೇಂದ್ರಿಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ರಾವಣನನ್ನ ನಾಶಪಡಿಸಿದಾಗ ಆವಾಗ ಏನು ಮನತ್ತಕ್ಕಿನಿಯಾನೆ ಪಾಡುವು. ಆಗ ಮನತ್ತಕ್ಕೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂತಹ, ಹಿಡಿಸಿದಂತಹ, ಪ್ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅವನನ್ನ ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮನತ್ತಕ್ಕಿನಿಯಾನೆ ಪಾಡುವು. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸಹ ಸಂಜೆ ಆದರೆ ಸಾಕು 4000 ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ, ವೇದ ಘೋಷಗಳು ಇವುಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಪಾಡುವ ನೀವಾಯ್ತಿರವಾಯ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ಯಾರು ಆಗ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ.
ವಾಯ್ತಿರವಾದ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆ ಮಠವೇ ಚಿತ್ರಣಗೊಂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ವಾಯ್ತಿರವ ಇನಿತ್ತಾನ್ ಎಳಂದಿರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಇನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗೋಪಿಕೆಯ ಒಂದು ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಇನಿತ್ತಾನ್ ಎಳಂದಿರ ಈದೆನ್ನ ಪೇರುರಕ್ಕಂ ಪೇರುರಕ್ಕಂ ಈದೆನ್ನ ಪೇರುರಕ್ಕಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈದೆನ್ನ ಪೇರ್ ಉರಕ್ಕಂ ಅನೆತ್ತಿಲ್ಲತ್ತಾರು ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲೂ ಆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ತಪೋ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರೋದು ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇನಿತ್ತಾನ್ ಎಳಂದಿರ ಈತೆನ್ನ ಪೇರುರಕ್ಕಂ ಅನೈತಿಲ್ಲತ್ತಾರಂ ಹರಿಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಮೆಗಾ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕವನ್ನೇ ಎಚ್ಚರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಚೇತನರಾಗಿ ಇರುವುದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಹಾಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾಣಿಯನ್ನ ಗೀತೆಯ ಆ ಭಗವಂತ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋದ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾಣಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನ ಈ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಸಾದಿಸಿದ್ದಾಳೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ದಾಸಳ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ತಿರುಪಾವೆಗೆ ಇಳಿಯೋಣ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ವಿಚಾರವನ್ನ ತರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ತಿರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಪಾವೈ ವ್ರತ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ವ್ರತ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯಾಭಿಮಾನವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಆ ವ್ರತ. ಆಚಾರ್ಯಾಭಿಮಾನವನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಗೋದೆಯ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗೋದೆಯೇ ಆಚಾರ್ಯಣಿಯಾಗಿ ಅವಳು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ತಿರುಪ್ಪಾವೆ. ಈ ತಿರುಪ್ಪಾವೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳೇ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ நல்லவென்தோழி நாகனை விஷய நம்பர் ஷல்வர் பெரியர் சிறுமானிடவர் நாம் சைவதேன் விழிப்புதுவை விட்டு சித்தர் தங்கள் தேவரே வல்ல ಪರಿಷ ವರುವಿಪ್ಪರೆ ಅದು ಕಾಂಡುಮೆ. ನಾಚ್ಯ ತಿರುಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳ್ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತು ಇದು ಬಹಳವಾಗಿ. ಭಗವಂತ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನು ನಮಗೆ ಒಲಿಯಲಾರ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಒಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅವನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತು, ಅವನನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ವಿಲ್ಲಿ ಪುದುವೆ ವಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ತರ್ ತಂಗಳ್ ತೇವರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ತರ್ ತೇವರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ತಂಗಳ್ ತೇವರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಹಣೆ ವಿಷಯ ನಂಪರ ಆದಿಶೇಷ ಶೈಲನಾದಂತಹವನು ನಂಪರ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹವನು, ಪರತ್ವವುಳ್ಳಂತಹವನು, ಪರತ್ವ ಸ್ವಭಾವ, ಕೈಗೆ ಎಟಕಲಾರದ. ಶಲ್ವರ್ ಪೆರಿಯ ಅವ್ರಿಗೇನಪ್ಪಾ ಶಲ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಭೂ ನೀಳಾ ಸಮೇತನಾದಂತಹ ಉದಯ ವಿಭೂತಿಮಾನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಶಲ್ವರ್ ಪೆರಿಯ ಹಿರಿಯನಾದಂತಹವನು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಶಿರುಮಾನಿಡವರು, ಹುಲು ಮಾನವರು. ನಾವ್ ಶೈವತ್ಯನ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಅವಳೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತಹವರ ಗತಿ ಏನೋ. ಅದರಿಂದ ಅವಳೇ ಅವರ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನೇ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಆಂಟಾಳ್ನ ಹಿರಿಮೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ವಾಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸುಪ್ರಭಾತ ಭಾಗವತ ಸುಪ್ರಭಾತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಪಾಶಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ
ಆ ನೋತ್ತುಚ್ಚುವರ್ಕಂ ಮತ್ತೆ ತೂಪಣಿ ಮಾಡತ್ತು ನೋತ್ತುಚ್ಚುವರ್ಕಂ, ಇದು ಎರಡರೂ ಸಹ ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಗತ ಸ್ವೀಕಾರ ಪರಗತ ಸ್ವೀಕಾರ ಅನ್ನುವುದು ಹೇಗೆ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತುಕ್ಕರವೈ ಮತ್ತೆ ಕನೈತಿಳಂ ಕತ್ತರುಮೆ, ಈ 11-12 ಪಾಶರಗಳು ಆಚಾರ್ಯರ ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಗತ ಸ್ವೀಕಾರ ಸ್ವಗತ ಸ್ವೀಕಾರ 11ನೇದು, ಪರಗತ ಸ್ವೀಕಾರ 12ನೇದು ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯಾಭಿಮಾನ ಅನ್ನುವುದಂಥದ್ದು ಆಚಾರ್ಯರೇ ಅವರಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ವಿನಃ ನಾವಾಗಿ ಅನ್ನುವುದಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿನೈತ್ತು ಮುಲೆವಳಿಗೆ ನಿಂಡ್ರು ಪಾಲ್ಶೋರ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಮಾನ. ಅವರ ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಶಿಷ್ಯನ ಆತ್ಮೋಜ್ಜೀವನದ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನಂತೆ, ಆದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯರು ಆಚಾರ್ಯರ ದೇಹದ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನಂತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಲೋಕೋಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಯಾವಾಗಲೂ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ದೇಹ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನಿರಬೇಕು. ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿಷ್ಯರ ಒಂದು ಆ ಉಜ್ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೋಜ್ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರವರ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ನಿಲ್ಲಿತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಕನೆಕ್ತಿಳಂ ಕತ್ತರುಮೈ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಶರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಪಾಶರದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಕನೆಕ್ತಿಳಂ ಕತ್ತರುಮೈ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಸುಗಳು ಕಿರುಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಕಿರ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಅವುಗಳು ಕಿರ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಹಸುಗಳು ಎಮ್ಮೆಗಳು ಕಿರ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕನೈತ್. ಇಳಂ ಕತ್ತರುಮೈ, ಇಳಂ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಕರು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಎಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪಶು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಮ್ಮೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಸುನಾದ್ರೂ ಬೇಗ ಸೊರೆ ಬಿಡುತ್ತಂತೆ, ಎಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊರೆ ಬಿಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಆ ಎಮ್ಮೆಯೇ ಭಾವ ಪ್ರಕರ್ಷದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕರುವನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಹಾಲು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆಯ ಒಂದು ಪಾಶದಲ್ಲಿ கத்துக்கரவை கணங்கள் பலகுறந்து செத்தார் திரளிய சென்று ಶರಿಚ್ಚಯ್ಯ ಕುತ್ತಮೊಂದ್ರಿಲ್ಲಾದ ಕೋವಲರ್ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಗೋಪಾಲಕನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆ ಸ್ವಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ತಂದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಸು ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತನ್ನ ಕರುವನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇವನು ಆ ಕರುವನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಕರುವಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವೋ ಅದರ ಒಂದು ಕೆಚ್ಚಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹಾಲಿನ ಭಾರ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಯಾವಾಗ ಕೆಚ್ಚಲಲ್ಲಿ ಭಾರ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನೋವು ಸಂಭವಿಸ್ತು. ಆ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋವನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತನ್ನ ಕರುವಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವುದೇ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರುವನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ನೋವು, ತನ್ನ ಒಂದು ಆ ಬೇನೆಯನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಇರುವಂತಹ ನೋವು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವ ಪ್ರಕರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗದೇನೆ ಮುಲೆ ಬಳಿಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಕೆಚ್ಚಲಿನಿಂದ ಹಾಲು ಸುರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಗೋಪಾಲಕನ ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಲು ತುಂಬಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೆಯದು ಕರುವಿನ ಬಾಯಿಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಅದು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಆಂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಡೆ ಕನೆಕ್ತಳಂ ಕತ್ತರುಮೈ ಕನ್ನಕ್ಕಿರಂಗಿ ನಿನೈತ್ತು ಮುಲಗಳಿಗೆ ನಿಂಡ್ರು ಪಾಲ್ ಶೋರ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ನನೈತಿನಂ ಶೇರ್ ಆಕು. ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟು ಮಸಾಯಿಕು ಹೀಗೆ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೆಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಗೊಲ್ಲರ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನ ನೆಲ. ಆ ಮಣ್ಣಿನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ತಾಕಿದ್ರೇನೆ ಅದು ಕೆಸರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಸರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲಿನ ಕೆಸರಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಹಾಲಿನ ಕೆಸರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ
ಅಷ್ಟು ಕ್ಷೀರ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನನೆತ್ತಿಲ್ಲಂ ಶೇರಾಕಂ ನಚ್ಚಲ್ವನ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಧರ್ಮದ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮುಖನಾದಂತಹ ಆ ಗೋಪನನ್ನ ನಚ್ಚಲ್ವನ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯವನಾದ ಅವನು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಗುಣಾಢ್ಯವನ್ನ ಇಷ್ಟು ನಚ್ಚಲ್ವನ್ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಹೇಗೆ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನೆನ್ನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಸ್ವಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ವಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ವನಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದು ಸ್ವಗತ ನಿಷ್ಠೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಸ್ವಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗಿದೆ. ಕನೆತ್ತಿಳಂ ಕತ್ತರಮೈ ಕನ್ನಕ್ಕಿರಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಆಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಕೃಪೆ ನಾವು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಹಿರಿದಾಗುತ್ತೆ. ಹಿರಿದಾದಾಗ ಅದು ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ, ಅದು ಪರಗತ ಸ್ವೀಕಾರದ ಒಂದು ಆನಿಷ್ಠೆ ಬರುವುದು. ಇದೇ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಉತ್ಸವದ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನ ತೇರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತೇರು ನೆಲೆ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಸ್ವಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಆವಾಗ ಏನು, ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಯನ್ನೇ ಆಗಲಿ, ಅವನ ಒಂದು ಸ್ವಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಜಪ ತಪಾತಿಗಳಿಗೆ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅವನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನ ಉತ್ಸವ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ವಿನಃ ಆವಾಗ ಸ್ವಧರ್ಮ ಅನ್ನುವುದು ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಎರಡನೆಯದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಆದಾಗ ಆವಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕುಂದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆತ್ತಿಳಂ ಕತ್ತರುಮೈ ಕನ್ನಕ್ಕಿರಂಗಿ ನಿನತ್ತು ಮುಲವಳಿಗೆ ನಿன்ற ಪಾಲ್ಶೋರ ನನೆತ್ತಿಲ್ಲಂ ಶೇರಾಕಂ ನಚ್ಚಲ್ವನ್. ಈ ನಚ್ಚಲ್ವನ್ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನು ಹೇಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುಮೊಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು, ಕೃಷ್ಣನ ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ ಶ್ರೀಧಾಮ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಶ್ರೀಧಾಮನ ಮನೆಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಶುಲ್ಕೆಯಂ ತೆರಿವಿಲ್ಲಂ ಶೆಡ್ಡುಕೋಲಂ ಮೇಲಾಡೆಯಂ ತೋಳನ್ಮಾರ್ ಕೊಂಡೋಡ ಒರು ಕೈಯ ಒರುವಂತನ್ ತೋಳೆಯೂನ್ರಿ ಆನಿರ ಇನಪ್ಪೀಳ ಕುರಿತ ಶಂಗಂ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಇವರ ತಂದೆಯವರು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಆ ದನ ಕಾಯುವಾಗ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬನ ಕೈಯನ್ನ ಅವನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಮುರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯನ್ನ ಆ ದನಗಳನ್ನ ಕೂಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಶಂಖವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. ಇವನು ತಂದಂತಹ ಆ ಶುರಿಕೆಯಂ ತೆರಿವಿಲ್ಲಂ ಶೆಂಡಕೋಲಂ ಮೇಲಾಡೆಯಂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಿದಂತಹ ಆ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೊತೆಗಾರರು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಶೆಲ್ವನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ವಿನಃ ಭವದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನ ನಚ್ಚಲ್ವನ್, ಭಗವಂತನ ಹಿಂದೆಯೇ ತಿರುಗುವವನಾದ್ದರಿಂದ, ಇದು ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಸ್ವಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿಮುಖನಾದರೂ ಅದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಚ್ಚಲ್ವನ್ ತಂಗಾಯ್, ಅಂತಹ ನಚ್ಚಲ್ವನ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡಿ ತಾವು
ಅವನ ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಇಳಿದು, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಸದಾ ನೀನು ಆ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಆ ಪಂಚಾಯುಧಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಬ್ರು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ನಿನ್ ಕೈ ನೋವುತ್ತೋ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಮನಕರೆಗೆ ಹಾಡುವಾಗ, ವಾಡಂ ವಿಲ್ಲಂ ಕೊಂಡು ಪಿಂಪೋರ್ ಮತ್ತಿಲ್ಲೇ ನಾಡು ನಾಡುವ ನಡಿಯೇ ಜ್ಞಾಲತೆ. ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ನಾಡಂ ನಾಡಂ ನಾಡಾವ ನಡಿಯೇ, ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ತುಂಬಾ ಪರಿತಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ, ನನಗೆ ಆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ಅದನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗೂ ಕೊಡು ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ಆಳ್ವಾರರ ಒಂದು ಆಂತರಿಕವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಆಯುಧಗಳನ್ನಾದರೂ ಹೊತ್ತು ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಭಾರವನ್ನ ಹೊತ್ತಿದಾನಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಕರಗಿ ಹಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಭಾವದ ಗೋಪ ಇಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ನಚ್ಚಲ್ವನ್ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನ ತಂಗಿಯಾದಂತಹ ಅವಳು ನೀನು. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ, ಶೇಲೈ ಕಣ್ಣಿಯರಂ ಪೆರಂ ಶೆಲ್ವಂ ನನ್ ಮಕ್ಕಳಂ ಮೇಲಾಯ್ ತಾಯ್ ತಂದೆಯಂ ಅವರೇ ಇನ್ಯಾವಾರೆ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಗೋಪನ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಶೇಲೈ ಕಣ್ಣಿಯರಂ, ಕಣ್ಣಿನ ಸೊಬಗಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗುವಂತಹ ಗಂಡಸರು ಹೆಚ್ಚು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೆರಂ ಶೆಲ್ವಂ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅತಿಯಾದಂತಹ ವಿಪುಲವಾದಂತಹ ಸಿರಿ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಲಾಯ್ ತಾಯಿ ತಂದೆಯ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳೋದು ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅವರೇ ಇನಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಇನಿ ಆವಾರೆ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಿರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಸಹ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಕಾಣ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವ ಬಂಧುತ್ವವನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಸ್ವಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವನನ್ನ ನಚ್ಚಲ್ವನ್ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಂಗಾಯ್ ಅಂತಹ ಆ ಒಬ್ಬ ಗೋಪನಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ಇರುವಂತಹವಳು ನೀನು. ನೋಡು, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಪರಿತ್ತಲೆ ವೀಳ ನೀನ್ ವಾಶಲ್ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಒಳಗಡೆಯ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನ ತರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆಯವಾಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೆಗಳು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಂಗಾಯ್ ಅಂತ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ನೀವು ಯಾತಕ್ ನನ್ನನ್ನ ಸದಾಯಿಸ್ತೀರಾ, ನಾವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪನಿತ್ತಲೆ ವೀಳ, ನೋಡು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೀನು ಒಳಗಡೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಲಗಿದೀಯ. ಅಂತಹ ಸ್ವಭಾವದ ಅಣ್ಣನ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿನಗೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಗೋಪಿಯನ್ನ ಛೇಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ, ಪನಿತ್ತಲೆ ವೀಳ, ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೊರೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಆ ಅನುಭವಿಸು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀಯ. ಪನಿತ್ತಲೆ ವೀಳ ಒಂದ್ ವಾಶಲ್ ಕಡೈಪತ್ತಿ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪನಿತ್ತಲೆ ವೀಳ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅನಾದಿ ಕರ್ಮ ಪ್ರವಾಹ ಪ್ರವೃತ್ತಾಂ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪ ತಿರೋಧಾನಕರೀಂ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಜನನೀಂ ಸ್ವವಿಷಯಾಶ್ಚ ಭೋಗ್ಯ ಬುದ್ಧೇರ್ಜನನೀಂ ಭೋಗ್ಯತ್ವೇನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪೇಣ ಅವಸ್ಥಿತಾಂ ದೈವೀಂ ಗುಣಮಯೀಂ ಮಾಯಾಂ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು. ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಪ್ರವೃತ್ತ, ಇವತ್ತಿನದು ಅಲ್ಲ, ನಾಳೆದು ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನ್ಮ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅನಾದಿ ಕಾಲವಾದಂತಹ ಕರ್ಮ ಪ್ರವಾಹ ಅನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕರ್ಮ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡು. ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪ ತಿರೋಧಾನಕರಿ, ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ವಿಮುಖನಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಕರ್ಮ ಪ್ರವಾಹ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ತಿರೋಧಾನಕರಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಯಾವಾಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ವೋ ಆವಾಗ ಜ್ಞಾನ ಏನು, ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಜನನಿ.
ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ವಂ ಆತ್ಮನಿ ಸಂಜಾತಂ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಸ್ಥಿತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾವಾಗ ಸತ್ವ ಗುಣ ಅನ್ನುವುದು ಬರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಭಗವಂತನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಶೇಷತ್ವ ಸ್ವರೂಪ ನನಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಹಂ ಭೋಗಿ, ನಾನೇ ಭೋಗಿ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ, ನನ್ನ ಒಂದು ಭವದಲ್ಲಿಯೇ ಸುತ್ತಾಡುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನನ್ನನ್ನ ತಳ್ಳ ಹಾಕಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ವಿಚಲನೆ, ಸ್ವವಿಷಯಾಶ್ಚ, ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ, ಭೋಗ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ, ಭೋಗ್ಯ ಬುದ್ಧೇರ್ಜನನಿ, ದೇಹೇಂದ್ರಿಯತ್ವೇನ ದೇಹದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಭೋಗ್ಯತ್ವೇನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪೇಣ ಚ, ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಬಸವಳಿಸ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ದೇವಿಯಂ ಗುಣಮಯಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಯೆ ಅನ್ನೋಳು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಂತಹ ದಾಸಭೂತ. ಶರಣಾಗತೋಸ್ಮಿ ತವಾಸ್ಮಿ ದಾಸನ. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾವ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನೀನ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇದೀಯ ದಾಸಭೂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದಾಗ, ಶರಣಾಗತೋಸ್ಮಿ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವನಪ್ಪ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಶರಣಾಗತೋಸ್ಮಿ ತವಾಸ್ಮಿ ದಾಸಃ, ನಿನ್ನ ಪಾದ ದಾಸ, ಪಾದ ಸೇವಕ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ತಂಗಾಯ್ ನಚ್ಚಲ್ವನ್ ತಂಗಾಯ್ ಪನಿತ್ತಲೆ ಮೇಲ ನಿನ್ನ ವಾಶಲ್ ಕಡೆಪತ್ತಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಬಾಗಲನ್ನ ನಾವು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನದಲ್ಲಿ ಆಳವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಿವೇಕದನಾಂಗ ದಿಗ್ಮುಖೆ ಬಹುದಾ ಸಂತತ ದುಃಖ ವರ್ಷಿಣಿ ಭಗವನ್ ಭವದುರ್ಧಿನೇ ಪತಃ ಸ್ಖಲಿತಂ ಮಾ ಅವಲೋಕಯಾಚ್ಯುತ. ಅವಿವೇಕ ಘನಾಂಗ ದಿಗ್ಮುಖೆ, ದಿಕ್ಕುಗಳೇ ತಿಳಿದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಘನಾಂಧ ಆ ತುಂಬಾ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಹುದಾ ಸಂತತ ದುಃಖ ವರ್ಷಿಣಿ, ಅದಲ್ಲದೇನೆ ಮೇಲಿಂದ ದುಃಖದ ವರ್ಷ, ಆ ಮಳೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿತಾನೇ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವನ್ ಷಡ್ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ, ಭವ ದುರ್ಧಿನೇ ಪತಃ, ಇವಾಗ ದಾರಿನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮಾಂ ಅವಲೋಕಯಾಚ್ಯುತ, ನನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೀನು ಅವಲೋಕನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೋ ಹಾಗೆ ನೀನು ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಆ ಅನುಸರಿಸಿರುವಂತಹ ಸಹೋದರನ ತಂಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನೀನು ನಚ್ಚಲ್ವನ್ ತಂಗಾಯ್, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಕನಿಕರ ಇಲ್ವಾ? ಪನಿತ್ತಲೆ ಮೇಲ ನಿನ್ ವಾಶಲ್ ಕಡೆ ಪತ್ತಿ ಶಿನತ್ತಿನಾಳ್ತೆ ನಿಲಂಗೈ ಕೋಮಾನೆ ಚೆದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಇವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪೆರಿಯಾಳ್ವ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಗೋಪಿಗೆ ಆಗುವವಳು ಒಂದು ಆ ಭಗವಂತನ ಸಂಶ್ಲೇಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ವಿರಹದಲ್ಲಿ ದುಃಖವಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಳಗೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಏನೋ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ. ಇವಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋಗಿಲೆಯನ್ನೋ ಗಿಳಿಯನ್ನೋ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾಳಂತೆ. ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸಂಶ್ಲೇಷವಾದಾಗ ನೀನು ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮವನ್ನ ಹೇಳು, ವಿಶ್ಲೇಷವಾದಾಗ ರಾಮನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳು. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಬರಿವಿಕೆಗೆ ಕಾಯ್ತಾ 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 ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲೋ ಆ ವಿರಹ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಇವಳಿಗಿದ್ದಾಗ ಇವಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗಿಣಿ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು, ಅದು ಕಣ್ಣನ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಅದು ಗಿಳಿ ಕೂಕದಂತೆ. ಆವಾಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುಯಿಲ್ ಪೈದಲ್ ಹಾಳ್ ಕಣ್ಣನ್ ನಾಮವೇ ಕುಳಿರಿ ಕೊಂಡ್ರೀರ್ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ
ಅವನು ಬಾರ್ದೇ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಸಾಯಿಸ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓಹೋ, ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲೋ ಇವಳ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇವಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಇವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ರಾಮನ ನಾಮವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಾದ್ರೂ ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾಳ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮಾವತಾರವೇ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ಬಂಧನವನ್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರಾವಣನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಕೋಪದಿಂದ ಮಾತಾಡುವಂತಹವಳು ನೀನಾಗಿದೀಯಾ? ಕೋಪದಿಂದಲೇ ಆ ರಾವಣ ನಾಶವಾಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿನಗೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕೋಪದಿಂದ ರಾವಣ ನಾಶವಾದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಶಿನತ್ತಿನಾಳ್ ತೆನ್ನಿಲಂಗೆ ಕೋಮಾನೆ ಚೆತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾಣವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ರಾವಣ ಕೋಪದಿಂದ ಕುದಿತಾ ಇದ್ನಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ರಾಮ ಶಾಂತ ರಾಮನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ವಿಚಲಿತವಿಲ್ಲದೆ ಅವನು ಆನಂದದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಸಹ, ಬಾಣದ ಸುರಿ ಮಳೆಯನ್ನೇ ರಾವಣನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ರಾವಣನಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಪ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಪ ನಾನು ಬರೆಸ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಪಣ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ವಂತೆ. ಆವಾಗ ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈ ಕಪಿ ನಮ್ಮ ಲಂಕೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದು ರಾಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಈ ಕಪಿಯಾದಂತಹ ಈ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೋಪ ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಹರಿಸುವಂತಹ ಬಾಣವನ್ನ ಪಾಪ ಆ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಆ ಹನುಮಂತನ ಮೇಲೆ ಹರಿಸಬಿಟ್ನಂತೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಥೋ ರಾಮ ಮಹಾ ತೇಜ, ಒಂದು ಕೋಪದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವನ ಮಹಾ ತೇಜಸ್ಸು ಅವನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ರಾವಣೇನ ಕೃತಂ ವ್ರಣಂ, ಆವಾಗ ಏನು ರಾವಣೇನ ಕೃತಂ ವ್ರಣಂ, ಅವನಿಂದ ಆದಂತಹ ಗಾಯ ಯಾರಿಗೆ? ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪ್ಲವಂಗ ಶಾರ್ದೂಲ, ಅವ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪ್ಲವಗ ಶಾರ್ದೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಇವನಿಗೆ ಸಹಿಸಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೋಪಸ್ಯ ವಶಮೇಯಿನ, ಆ ಕೋಪವನ್ನ ತನ್ನ ವಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಶಾಂತನಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ರಾಮ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವತರ ಒಂದು ವೇದನೆಯನ್ನ, ದುಃಖವನ್ನ, ಅವರ ನೋವನ್ನ ಸಹಿಸಲಾರ ರಾಮ ಅನ್ನುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಶಿನತ್ತಿನಾಳ್ ತೆನ್ನಿಲಂಗೈ ಕೋಮಾನೆ ಚೆತ್ತ ಮನತ್ತಕ್ಕಿನಿಯಾನೆ ಪಾಡವಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಾಗವತನಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನ ನೋವನ್ನ ಸಹಿಸಲಾರದಂತಹ ರಾಮನ ಗುಣವನ್ನ ಮನತ್ತಕ್ಕಿನಿಯಾನೆ, ನಿನಗೂ ಸಹ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವನ ಪ್ರಿಯ ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ರಾಮನನ್ನ ಹಾಡೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ನೀನು ಬಾ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವಳನ್ನ ಶಿನತ್ತಿನಾಳ್ ತೆನ್ನಿಲಂಗೈ ಕೋಮಾನೆ ಚೆತ್ತ ಮನತ್ತಕ್ಕಿನಿಯಾನೆ ಪಾಡவும் ನೀ ವಾಯ್ತಿರುವ ಇನಿತ್ತಾನ್ ಎಳಂತೀರಾಯ್. ಈಗಲಾದ್ರೂ ನೀನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾತಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ಪೇರು ರಕ್ಕಂ, ಈ ಒಂದು ನಿದ್ದೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ಅನೈತಿಲ್ಲ ತಾರಮರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸುವುದು ಊರೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯಬೇಕೆ? ಇದು ನಗುಪಾಟಲಾಗುವುದಿಲ್ವಾ? ಅನೈತಿಲ್ಲ ತಾರಂ ಅರಿಂದು ಊರ್ನವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನನ್ನ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಗೆಪಾಟಲಾಗಬೇಡ. ನೀನು ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ, ತಿರುಪಾವೆ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗಿ ಬಾ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ನೋಟದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನೈತಿಳಂ ಕತ್ತರುಮೈ ಕನ್ನಕ್ಕೆ ಇರಂಗಿ ನಿನೈತ್ತು ಮುಲೆವಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಪ್ತಿக்கு ಉಪಾಯಂ ಅವನ್ ನಿನೈದು. ಅವನನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ನೆನೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವನು ನೆನೆಯುವುದು ಬಹಳವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ ಸೂತ್ರ ಇದು. ಅವನ್ ನಿನೈದು, ಇದನ್ನ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ,
ಆಳ್ವಾರುಗಳ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಿರುಮಂಗೆಯ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, சொல்லு உன் தாழ்மையந்த இவளே உன் மனத்தால் எண்ணினைந்திருந்தாயே இடவெந்த எந்த பிரானே. ಕೋಳೆಯಂಗಣ್ಣಿ ಕೊಲ್ಲಿಯಂ ಪಾವೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಭಾವದಲ್ಲಿ, ನಾಯಕಿಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇಡವೆಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ವರಾಹಸ್ವಾಮಿ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅವನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮೂರ್ತಿ, ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಅವಳು ಎಂಥವಳು ನೋಡು. ಕೋಳೆಯಂ ಕಣ್ಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಂತಹ ಕಣ್ಣಿನ ಚೆಲುವೆ, ಕೊಲ್ಲೆಯನ್ ಪಾವೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ನೀನೇ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ರತಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ವ್ರತಧಾರಿ ಪಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಂತಾಳ್ ನಯಂತ ಇವಳು, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಸದಾ ಅದರ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿನೈತಿರಂತ ನೀನ್ ಏನಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೀಯಾ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ತಿರುಮಂಗೆಯ ಆಳ್ವಾರರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ನೆನೆಯಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗಳು ನೆನೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಳ ಒಂದು ಕೂಗು ಅವನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವನ್ ನಿನೈವೆ ಉಪಾಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಕ ಅವನ್ ನಿನೈವೆ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ, ಇವಳು ತಿರುತ್ತೆನ್ ಚಿಂತಿತ್ತಾಯೆ, ಇವಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ಪರಾಂಕುಶ ನಾಯಕಿ ಅವಳ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ ಮುಂದೆ ತಾಯಿಯಾದವಳು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಯ್ಯೋ ನೋಡು, ಕಂಗುಲಂ ಪಹಲಂ ಕಣ್ತುಯಿಲ್ ಅರಿಯಾಳ್, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳಲ್ಲಪ್ಪ ಇವಳು. ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಶಕ್ಕರಂಗಳೆದ್ರು ಕೈ ಕೂಪಂ ತಾಮರೆ ಕಣ್ ಎದ್ರೇ ತಡವು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತಹ ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಡಿ ಅಡೆಯಾದಾಳ್ ಪೋಲ್ ಇವಳ್ ಅಣುಹಿ ಅಡೆಯುತ್ತನಾಳ್ ಮುಹಿಲ್ ಬಣ್ಣ ನಡಿಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಡಿ ಅಡೆಯಾದಾಳ್ ಪೋಲ್, ಇನ್ನೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅಡೆಯುತ್ತಳ್ ಮುಹಿಲ್ವಣ್ಣನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಮುಹಿಲ್ವಣ್ಣ ನಡಿಯೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮುಗಿಲಿಗೆ, ಆ ಮೋಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾರವಾದಂತಹ ಭಾವ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಲ ಸ್ಥಳ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಸಮವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಹಿಲ್ವಣ್ಣ ನಡಿಯೇ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಡೆಯಿಂದ ಅರುಳ್ ಚೂಡಿ ಉಯಿಂದವನ್ ಆದ ಫಲಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಡೆಯಾದಾಳ ಕೋಲಿಲ್ಲಿ ಅಡೆಯಿಂದ ಮುಹಿಲ್ವಣ್ಣನ್ ಅರುಳ್ ಚೂಡಂ ಉಯಿಂದವನ್ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಫಲಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ನಿನೈವು, ಅವನ ಒಂದು ನೆನಪು, ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಿರುಚಂದ ವಿರತ್ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿರುಮಣಶೆಯ ಆಳ್ವಾರ್ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಬ್ಬ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಾರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಒಂದ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಂದ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನೀನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಂದ ಚಿಂತೆಯೊಂಡ್ರಿ ನಿಂದ್ರ ಪಾದ ಪಂಗಯಂ ನಿರಂತರಂ ನಿನೈಪದಾಹ ನೀ ನಿನೈಕ ವೇಂಡಮೇ. ನಿರಂತರ ನಾನ್ ನಿನ್ನನ್ನ ನೆನೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೀ ನನ್ನ ನೆನೆಸಬೇಕು. ನೀ ನೆನೆಸಿದಾಗ ನಾನ್ ನಿನ್ನನ್ನ ನೆನೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ವಿನಃ ನೀನ್ ನೆನೆಸದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನೆನೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೇರ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಆ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆನೆ ತಾನು ಭಗವಂತನನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ತಾನು ತನ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ತಾನು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ತನ್ನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಾಗ್ತಾರ ಇಲ್ಲ, ತಾನು ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಲವಾದ ಆನೆ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಸೊಕ್ಕು ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು. ತಾನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತೆ, ಮೊಸಳೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತೆ. ಗಜಂ ಆಕರ್ಷಿತಿ ನೀಲಂ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಏನೋ ಮಕರಂ ಆಕರ್ಷಿತಿ ಜಲೆ, ಆ
ಮೊಸಳೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಜಲದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷತೆ, ನಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ. ಈ ಕಡೆ ಈ ಆನೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನನ್ನದ ಒಂದು ಬಲ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಈ ಎರಡೂ ಸಹ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಳೆದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ಆದಿಮೂಲ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಕರೆಯಿತೋ ಆವಾಗ ತನ್ನ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಧಿಕಾರ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೆನೆಸಿದಾಗ, ಓ ನಾರಾಯಣ ಮಡಿವಣ್ಣ ಇಡರು ತೀರ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೀನು ತಾನೇ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗಿ ಅದು ಕರೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅತಂತ್ರಿತ ಚಮೋಪತಿ ಪ್ರಹಿತ ಹಸ್ತಂ ಅಸ್ವೀಕೃತ ಪಣಿತ ಮಣಿಪಾದಕಂ. ಆವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಭಗವಂತ ತಾನು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತಾನು ಹೊರಟಾಗ ಅತಂತ್ರಿತ ಚಮೋಪತಿ ಪ್ರಹಿತ ಹಸ್ತಂ, ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನ ಚಮೋಪತಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ. ಅವರು ಅಸ್ವೀಕೃತ ಪ್ರಣೀತ ಮಣಿಪಾದಕಂ, ಅವರು ಭಗವಂತ ನೀನ್ ಹೊರಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಣಿಪಾದಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಹಸ್ತಭೂಷಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಅಲಂಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಿಷ್ಣು ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಿಯ, ಆ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಮಣಿಪಾದಕೆಯನ್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಇದು ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕಿಮಿತಿ ಚಾತಂಕುಲ ಅಂತಃಪುರಂ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಆತಂಕವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿಮಿತಿ ಚಾತಂಕುಲ ಅಂತಃಪುರಂ, ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಏನು ಇವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಚಡಪಡಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕರಿ ಪ್ರವರ ಬ್ರಹ್ಮಿತೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಆ ಗಜರಾಜನಿಗಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪದಕರಾಜ ಆರೋಗತಃ, ಗರುಡನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಗರುಡನ್ಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕರಿ ಪ್ರವರ ಬ್ರಹ್ಮಿತೆ ಭಗವತ ಸ್ವರಾಯೇ ನಮಃ, ಅವನ ಒಂದು ತ್ವರೆ, ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಾಗವತರ ರಕ್ಷಣಾ ತ್ವರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕನೈತ್ತಿಳಂ ಕತ್ತನುಮೈ ಕನ್ನಕ್ಕೆ ಇರಂಗಿ ನಿನೈತ್ತು ಮುಲವಳಿಗೆ ನಿன்ற ಪಾಲ್ ಶೋರ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ತಿರುಮಂಗೈಯಾಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, தாய் நினைந்த கன்றே யொக்க என்னையம் தன்னையே நினைக்க செய்து தான் எனக்காய் தாய் நினைந்து ಅರುಳ್ செய்யம் அப்பனே ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ನಿನೈಂದ ಕನ್ರೇ ಯೊಕ್ಕ, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಕರುವನ್ನ ನೆನೆಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನಯ್ಯಂ ತನ್ನೆಯೇ ನಿನೈಕ ಶೈದು, ನನ್ನನ್ನು ಸಹ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ತಾನ್ ಎನಕ್ಕಾಯ್ ತಾಯ್ ನಿನೈದು, ನನಗಾಗಿ ಅವನೇ ತಾಯಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಅರುಳ್ ಶಯ್ಯಂ ಅಪ್ಪನೇ, ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿನೈತ್ತು ಮೊಲೆವಳಿಗೆ ನಿಂಡ್ರು ಪಾಲ್ಶೂರ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಅರ್ಜುನ ತಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಎಷ್ಟೇಯ ಸ್ಯಾ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೆ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಯಂ ಶಾದಿಮಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಾಂ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ತಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಸ್ಫುರಿಸದ ನೋಡಿ. ಸರ್ವೋಪನಿಷದೋ ಗಾವೋ ದುಗ್ಧ ಗೋಪಾಲನಂದನಃ ಪಾರ್ಥೋ ವತ್ಸ ಸುಧೀರ್ಭೋಕ್ತ ದುಗ್ಧಂ ಗೀತಾಮೃತಂ ಮಹತ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಪಾರ್ಥನೇ ಒಂದು ಕರು ಹಾಗೆ, ಸರ್ವ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ವೇದಾಮೃತವನ್ನೇ ಗೀತಾಮೃತವನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸಿದಂತಹ ಭಗವಂತ ಆ ಶಿಷ್ಯನನ್ನ ನೆನೆಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನೆತ್ತಿಳಂ ಕತ್ತರುಮೈ ಕನ್ನಕ್ಕೆ ಇರಂಗಿ ನಿನೈತ್ತು ಮುಲವಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ನೆನೆಸಿದಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ತನ್ನ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅವನೇ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ದ್ವಯಮಂತ್ರವನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ದ. ಅದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ ಸಮಾರಂಭ, ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನರಿಗೆ ತಾನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನರು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಗುರುಪರಂಪರೆಯ
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರಿಂದ ಮಧುರಕವಿಗಳಿಂದ ನಾಥಮುನಿಗಳು, ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಂಡಾರಿಂದ ಆಳವಂದಾರಿಂದ ಮಣಕಾಳ್ನಂಬಿಯಿಂದ ಆಳವಂದಾರರಿಂದ ಆ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ರಾಮಾಂಜರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ರಾಮಾಂಜರಿಂದ ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳವರೆಗೂ ಸಹ ಆ ಪರಂಪರೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ರಾಮಾಂಜಾಚಾರ್ಯರೇ ನಚ್ಚಲ್ವಂತಂಗಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನ 74 ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಆಚಾರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಆ ದ್ವಯ ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅವನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಏನು ತನ್ನನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಇದನ್ನ ನೆನೆದು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃಪಾಧಾರೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನೈತ್ತಿಳಂ ಕತ್ತರಮೈ ಕನ್ನಕ್ಕಿರಂಗಿ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಆಚಾರ್ಯರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಇಬ್ಬರ ಸೇರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮಂತಹವನ್ನ ಸಂಸಾರಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದೈವತಂ ದಂಪತಿನಃ ಅನ್ನುವರದಾಗಿ ರಂಗನಾಯಕಿ ಸಮೇತನಾದಂತಹ ರಂಗನಾಥನನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಸರಿ, ಇವತ್ತು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಘಟಕ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದು ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪಂಗುನಿಯ ಉತ್ತರೆಯ ದಿನ ರಂಗನಾಯಕಿಯ ಆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಸೇರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅರಿತಂತಹ ಅವನ ಆನಂದವನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದಾಗ ಗದ್ಯತ್ರಯ ಅವತಾರವಾಗಿದ್ದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನಿನೈತ್ತು ಮೊಲವಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ ಆ ಗದ್ಯತ್ರಯವ ಅವತಾರ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇದು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ತಾನೇ ಕಾರೇ ಕರ್ಣೆ ರಾಮಾಂಜ ಇಕ್ಕಡದ ಇಡತ್ತಿಲ್ಲ ಆರೇರಿಗುವೆರು ನಿನ್ನ ರುಳಿನ್ ತನ್ಮೈ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ತಿರುವರಂಗ ತಮದನ್ನಾರ್ ಹಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಿನೈತ್ತು ಮೊಲವಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾಲ್ಶಿವರ. ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕನೈತ್ತಿಳಂ ಕತ್ತರಮೈ ಕನ್ನಕ್ಕಿರಂಗಿ ನಿನೈತ್ತು ಮೊಲವಳಿಗೆ ನಿಂಟ್ರ ಪಾಲ್ಶೋರ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೇನೆ ಇದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಒಂದು ಅವತಾರ, ಅವರ ಒಂದು ಮಂತ್ರಗಳ ಒಂದು ಪುನೀತವಾದಂತಹ ನೆಲ, ಆಳ್ವಾರ್ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ಪುನೀತವಾದಂತಹ ಸಂತರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನಾಮೃತವನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನನೈತಿಲಂ ಶೇರು ಈ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯೇ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಸಹ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಂತರಂಗವಾಗಿ ಆ ಭಾಗವತ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಭಾಗವತರು ಅಂದ್ರೆ, ಒಳಿಕೊಂಡ ಶೋಧಿಯೈ உள்ளத்துமவர் கண்டீர் ಶಿಲೆಪ್ಪಿನ್ನಿ ಆಂಡ್ ಎಮ್ಮೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಂ ಕಾಪಾರೆ. ಒಳಿಕೊಂಡ ಶೋಧಿಗೆ ಸದಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯನಾಗಿ ಹೊಳಿತಾ ಇರ್ತಾನಂತೆ ಭಗವಂತ. ಅವನನ್ನ ಉಳ್ಳತ್ತುಂ ಅವರ್ ಕಂಡೀರ್, ಆ ಒಳಗಿನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾವು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಲಿಪ್ಪಿನ್ನಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ, ಎಮ್ಮೆ ಇವಾಗ ಮಾತ್ರನ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳೋದು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಕರು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಸಲ್ ಕಡೆಪತ್ತಿ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವಾಸಲ್ ಕಡೆಪತ್ತಿ ಶಿನತ್ತಿನಾಳ್ ತೆನ್ನಿಲಂಗೆ ಕೋಮಾನೆ ಚೆತ್ತ ಮನತ್ತಕ್ಕಿನಿಯಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಮ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅವನು ಇನಿಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನ ವೀರ್ಯದಿಂದ ರಾವಣನೇ ಅವನಿಗೆ ಮನತ್ತಕ್ಕಿನಿಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶತ್ರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೀರ್ಯಸ್ಯ ರಂಜನೀಯಸ್ಯ ವಿಕ್ರಮೈಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ವೀರ್ಯಕ್ಕೆ ರಾವಣ ಮನಸ್ಸೋತು, ಆ ರಾಮ ಮನತ್ತಕ್ಕಿನಿಯಾನ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಹೋರಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನ ವೀರ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ವೀರತನಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮಾರೀಚ ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಸಹ, ಯಾರೇ ವಸಿಷ್ಠರೇ ಆಗ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರೇ ಆಗ್ಲಿ
ರಾಮನನ್ನ ಇಷ್ಟು ಹೊಗಳಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮಾರೀಚ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು, ರಾಮೋ ವಿಗ್ರಹವಾನ್ ಧರ್ಮ ಸಾಧು ಸತ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮ ರಾಜ ಸರ್ವಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ ದೇವಾನಾಂ ಅಧನಾ ಇವ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ರಾಮನನ್ನ ವಿಗ್ರಹವಾನ್ ಧರ್ಮ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸಾಕಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಒಬ್ಬ ಮಾರೀಚ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ರಾಮನನ್ನ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ದೇವತೆಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸಾಧು ಸತ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮ, ಆ ರಾಮನ ಒಂದು ಸಜ್ಜನಿಕೆಗೆ ಅವನ ಒಂದು ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ, ಸತ್ಯತೆಯ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾನೆ. ಅವನೇ ರಾಜ ಸರ್ವಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ, ಈ ಸರ್ವಲೋಕಕ್ಕೂ ಅವನೇ ರಾಜ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ದೇವಾನಾಂ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದವನು ಇವನು ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ರಾವಣನಿಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಇಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಮಾರೀಚನಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕುರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಶೂರ್ಪನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ರಾಮನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ರಾವಣನಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ವಿರೂಪವನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಆ ಕೆರಳಿಸಿ ರಾಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ತುಂಬಾ ಭಯಬೇಕು ರಾಮನನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರದಲ್ಲಿ ತನಿಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಯ್ಯಪ್ಪೋನ ಬಾಯಿಲೆ ವಾಣಂತಿ ಪೋನ, ಭಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ವಾಣಂತಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇತ್ತಂತೆ ಅವಳ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಹೇಗೆ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು? ತರುಣೋ ರೂಪ ಸಂಪನ್ನೋ ಸುಕುಮಾರೋ ಮಹಾಬಲ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷು ಚೀರ ಕೃಷ್ಣಾಂಚಿನಾಂಸು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತರುಣೋ ರೂಪ ಸಂಪನ್ನೋ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಂತಹ ತಾರುಣ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆ ರೂಪವನ್ನ, ಆ ಸಂಪನ್ನತೆಯನ್ನ ನಾನು ನೋಡದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುಕುಮಾರ, ಆ ಸೌಕುಮಾರ್ಯವನ್ನ, ಅವನ ಒಂದು ರೂಪ ಹೇಗಿತ್ತು. ರೂಪ ಇದ್ರೆ ಬಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಲ ಇದ್ರೆ ರೂಪ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆರಡೂ ಸೇರಿರುವಂತದ್ದು ರಾಮನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಕುಮಾರೋ ಮಹಾಬಲೋ, ಇಷ್ಟು ಇದ್ದು ಅವನ ಕಣ್ಣಿನ ಚೆಲುವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ, ಅವನ ಪುಂಡರೀಕ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಛಲವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇದು ಪರತ್ವದ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯೂ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡು. ಇವಾಗ ಅವನು ಪೀತಾಂಬರಿ ಧಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪುಂಡರೀಕ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೀತಾಂಬರ ಧರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪೀತಾಂಬರ ಧರವನ್ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇವನು. ಇವಾಗ ಇವನು ಒಂದು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಹಾಗೆ ಆ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನವನ್ನ ಧಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಚೀರ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನಾಂಬರವು, ಆ ಚೀರ ಕೃಷ್ಣಾಂಬರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇವನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ರೂಪವನ್ನ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ಶೂರ್ಪನಿಗೆ ಮನತ್ತಕ್ಕಿನಿಯಾನೆ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾರೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ಸತ್ತು ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ, ರಾಮ ನಿಂತಿರ್ತಾಳೆ. ರಾಮನನ್ನ ತುಂಬಾ ನನ್ನ ವಾಲಿನಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮಾಡ್ದ. ಅವನು ಸುಗ್ರೀವ ವಾಲಿ ಅವರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದರ ಜಗಳ ವಿನಃ ನಿನಗೂ ರಾಮನಿಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನನ್ನ ಯಾಕೆ ನೀನ್ ಸಾಯಿಸ್ದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದವಳು ರಾಮನನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಗಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ತ್ವಂ ಅಪ್ರಮೇಯಶ್ಚ, ಮೊದಲು ಅಪ್ರಮೇಯಶ್ಚ ಅಂತಾಳೆ. ಯಾತಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗುಣಾಕಾರ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಟಕದೇ ಇರುವವನು ವಾಚಾಮ ಗೋಚರ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ತಿಳಿದು ಅಪ್ರಮೇಯಶ್ಚ ದುರಾದರಶ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ದುರಾದರಶ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವವನು ಅಲ್ಲ ನೀನು ರಾಮ. ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಶ್ಚ, ನಿನ್ನಷ್ಟು ಜಿತೇಂದ್ರಿಯವನ್ನ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದವನು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಕತ್ತೆ ಎತ್ತು ನೋಡದೇನೆ ಹೀಗೆ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಶ್ಚ ಉತ್ತಮ ಧಾರ್ಮಿಕಶ್ಚ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ವಾಲಿನ ಬೈದು ನಿನಗೂ ವಾಲಿಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಉತ್ತಮ ಧಾರ್ಮಿಕಶ್ಚ, ನಿನ್ನಷ್ಟು ಧರ್ಮವನ್ನ ತಿಳಿದವನು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಕ್ಷಯ ಕೀರ್ತಿಯಶ್ಚ, ಸದಾ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಚಕ್ಷಣಶ್ಚ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷಿತಿಕ್ಷಮಾವಾನ್ ಕ್ಷಿತಿಜೋಪಮಾಂಶಃ. ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಆ ತಾರೆ ಸತ್ತ ಗಂಡ ಮಲಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಮನನ್ನ ಹೊಗಳಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಮನತ್ತಕ್ಕಿನಿಯ ಯಾರಿಗೂ ತಾರೆಗೆ
ಇನ್ನು ಆ ಮಂಡೋದರಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ರಾವಣ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಾಗ ಮಂಡೋದರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅವನ್ನ ನೋಡಿ ರಾಮ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ತನ್ನ ಪರತ್ವವನ್ನ ತೋರಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಧನುರ್ಧಾರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗೆ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಇವಳು ಪರತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹದನ್ನ ತಮಸಾ ಪರಮೋಧಾತ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವತ್ಸ ವಕ್ಷ ನಿತ್ಯಶ್ರೀಗೆ ಅಜಯ್ಯ ಶಾಶ್ವತೋ ಧ್ರುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಡೋದರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ತನ್ನ ಒಂದು ಪರತ್ವದ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನ ಮಂಡೋದರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ರಾಮ ಮನತ್ತಕ್ಕಿನಿಯಾನೆ ಆ ಮಂಡೋದರಿ ಹೇಗೆ ಅವಳ ಒಂದು 4 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಂಡೋದರಿಯ ಒಂದು ಆ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕವಾಗಿ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮಂಡೋದರಿ ಆ ರಾಮನ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಹಾಡಿದಂತಹ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕದ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನತ್ತಕ್ಕಿನಿಯಾನ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮನತ್ತಕ್ಕಿನಿಯಾನೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. பாடவும் நீர் வாய்த்திருவாய் இனித்தா இழந்திராய் ಇದನ್ನ ಪೇರುರಕಂ ಅನೈತಿಲ್ಲತ್ತಾರಂ ಹರಿಂದು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ರಾಮಾಂಜನ ಅವತಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಆಚಾರ್ಯರ ಪರಂಪರೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಪರಂಪರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓರಾನ್ ಬಳಿಯ ಉಪದೇಶಿತಾರ್ ಮುನ್ನೋರ್ ಅನ್ನುವ ಹಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಭಗವಂತನೇ ಆಗ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನರು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು ಮಧುರಕವಿಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಮಧುರಕವಿಯಾಳ್ವಾರ್ ನಾಥಮುನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹೀಗೆ ಓರಾಣ್ವಳಿಯ ಉಪದೇಶಿತಾರ್ ಮುನ್ನೋರು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ರಾಮಾಂಜನ ಅವತಾರವಾಗತ್ತೋ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಶೆ ಉಳ್ಳೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಕೂರುಂ, ಆಶೆ ಯಾರ್ಯಾರಿರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಹೇಳಿ ಆರ್ಯರ್ಹಳ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆ ಏನಿತ್ತೋ, ಯಾರಿಗೆ ಆಸೆ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಆ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ತಾವು ಮಾಡಿ 74 ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಸರ್ವರೂ ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಅರ್ಹರು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ರಾಮಾಂಜನ ಅವತಾರವಾದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಅನೈತಿಲ್ಲ ತಾನು ಅರಿந்து மண்மிசை யோனை ஹழ்தோறும் பிறந்து எங்கள் மாதவனை கண்ணுர நிற்கலாம் காணகில்ல உலகோர்களெல்லாம் அண்ணலி ராமாஞ்சன் வந்து தோன்றி அப்பொழுதே ನನ್ನರು ಜ್ಞಾನಂ ತಲೆಕೊಂಡು ನಾರಣರ್ ಕಾಯಿನರೇ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ತಿರುವರಂಗ ತಮ್ಮದನ್ನಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣುರ ನಿರ್ಕಿಲಂ ಕಾಣಹಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ರು, ಅವನನ್ನ ಕಣ್ಣೆತ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಂತೆ, ಅವನ ಭಗವಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಇವರ ಅವತಾರದಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನರ ಜ್ಞಾನ ತಲೆಕೊಂಡು ನಾರಣರ್ ಕಾಯಿನರೇ. ಯಾವಾಗ ರಾಮಾಂಜನ ಅವತಾರ ಆಯ್ತೋ ಆವಾಗ ಕಾಯಿನರೇ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ತಾವು ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದರಂತ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಂಜನ ಒಂದು ಕಾರುಣ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಅರಿಂದು ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಾಂಜಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಗುಣವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅನೈತಿಲ್ಲ ತಾನು ಅರಿಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಅರಿತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಚ್ಚಲ್ವಂತಂಗಾಯಾಗಿ ನೀನು ಮನತ್ತಕ್ಕಿನಿಯಾನ. ರಾಮ ಹೇಗೋ ರಾಮಾಂಜರಾಗಿಯೂ ಸಹ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮನತ್ತಕ್ಕಿನಿಯಾನ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಇನಿತ್ತಾ ಹೇಳಿಂದರ ಇವಾಗ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಹೆಸರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಿದ್ದೆಗೆ ಹೆಸರಿಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನೀನು ನಗೆಪಾಟಲಾಗಬೇಡ, ಜಾಗೃತಿಯಾಗು, ಏಳು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರು ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿக்கு ಅವನ್ ನಿனைவு. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, பத்து ஹேயும் உபாயம் என்று விடுகையும் உபாயம் என்று விடுகையும் பத்து ஹேக்கும் விಡುಗೈக்கும் ಪತ್ತು ಹೇக்கும் ಅವನೇ ಉಪಾಯಂ ಅಂತ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಶರ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಯಥಾಮತಿ ಒಂದು ಏನು ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅರಿಯರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಯರವರು ಅಂತಹ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ
ಒಂದೊಂದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ನಿನೈತ್ತು ಮುಲವಳಿಗೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನ್ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಕಾಲಕ್ಷೇಪವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಧನುರ್ದಾಸ ಎದ್ದು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಉಮಕ್ಕೆ ನಾಮುಂಡಂ ಎಂಬಕ್ಕೆ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಹಳಗುಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತೆ ಆಗಲಿ, ಆ ಒಂದು ನಿನೈತ್ತು ಮುಲವಳಿಗೆ ಪಾಲ್ಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧನುರ್ದಾಸ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯೋಪಾಸಕನಾದಂತಹವನು ಅವನು ತತ್ವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಅವನು ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯಪರರಾಗಿ ಅವರ ಆಗುವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ಆಚಾರ್ಯರ ನಿನವೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು, ಅಷ್ಟು ವಿಪುಲವಾದಂತಹ ಅರ್ಥ ವಿಶೇಷಗಳು ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆಂಟಾಳ ಕೃಪೆ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅವಳು ನಿನೈತ್ತು ಮುಲವಳಿಗೆ ನಿன்று ಪಾಲ್ಶ್ವರ ಆಗಿ ನಚ್ಚಲ್ವನ್ ತಂಗಾಯ್ ಕೋಯಿಲಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಅವಳೇ ಈ ನಚ್ಚಲ್ವನ್ ತಂಗಾಯಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತಾಳೆ. ಅಂತಹಳು ಅನೇತಿಲ್ ಅತ್ತಾರು ಮರಿದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಈ ತಿರುಪಾವೈ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಡಾಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ತಾನೇ ತನ್ನನ್ನ ಹಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಪಾಶರ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಕನೈತ್ತಿಳಂ ಕತ್ತರುಮೈ ಕನ್ನಕ್ಕಿರಂಗಿ நினைத்து முலைவழியே நின்று பால்சூர நனைத்தில்லம் ஷேராக்கம் நற்செல்வன் தங்காய் பனித்தலை வீழ நின் வாசல் கடைப்பத்தி சினத்தினாள் தென்னிலங்கை கோபானை செத்த மனத்துக்கினியானை பாடவும் நீவாய் திரவாய் இனித்தான் இழந்திராய் இதென்ன பேருரக்கம் அனைத்தில் அத்தாரும் அறிந்தேலோரெம்பாவாய். ஸ்ரீமத்யை விஷ்ணு சித்தார்ய மனோநந்தன ஹேதவே நந்தநந்தன சுந்தரியை கோதாயை நித்யமங்களம். மங்களாசாசன பரைர்மதாச்சார்ய புரோகமைः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्. ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமः. பற்பமெனத்திகள் பைங்கழலும் தன் பல்லவமே விரலும், பற்பமென திகழ் பைங்கழலும் தன் பல்லவமே விரலும், பாவனமாகிய பைந்துவராடை பதிந்த மருங்கழகோ, பாவனமாகிய பைந்துவராடை பதிந்த மருங்கழகோ, முப்புரி நூலோடு முன்கையில் ஏந்திய முக்கோல் தன்னழகும், எப்பொழுதும் யதிராசன் வடிவழகு என் இதயத்துள்ளதால், இல்லை எனக்கெதிர் இல்லை எனக்கெதிர் இல்லை எனக்கெதிரே, இல்லை எனக்கெதிர் இல்லை எனக்கெதிர் இல்லை எனக்கெதிரே, இல்லை எனக்கெதிரே இல்லை எனக்கெதிரே இல்லை எனக்கெதிரே.